الحمدللہ الذی نصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، ورنہ علم سے ابو جہل کی بھی جہالت نہ گئی۔ معزز سامعین و سامعات، مختصراً حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکات کے لیے۔ احباب، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے قومی ترانہ، تلاوت اور ہم۔ جہاں تک قومی ترانے کی بات ہے، جب قومی ترانہ کسی محفل میں کسی بز میں بج رہا ہو تو ہم ایک باشعور قوم کا امیج پیش کر رہے ہوتے ہیں، جو ایک باشعور قوم ہی باادب قوم کا یہ سرمایہ ہی ہوتا ہے، یہ امیج ہی ہوتا ہے کہ وہ یہ باشعوری کا امیج پیش کرے۔ تو اس طرح تو پاکستانی قوم تعریف کے لائق بھی ہے، عزت کے لائق بھی ہے، اور ہمیں بھی اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی قوم میں سے ایک معاشرے میں سے کچھ فرد ہیں۔ تو اس کے بعد ہماری اس قوم کے اندر ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم نے پاکستان آزاد کروایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہے۔ قومی ترانہ تو بجے تو ہمارا احترام ایک باشعور قوم کا امیج ہوتا ہے، لیکن جب تلاوت کے کلام پاک سے ہم کسی بھی محفل کا، بزم کا جو آغاز کرتے ہیں وہ بھی بادب، لیکن جب ہم احترام کی بات آتی ہے تو ہم احترام تلاوت کلام پاک کے وقت بھول چکے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قومی ترانہ ایک ملک کی مفاد کی حد تک، ملک کی عزت کی حد تک اور ملک کے احترام کی حد تک ہے۔ یہ کوئی شریعت کے مطابق کوئی نہیں آیا یہ کوئی کلام، لیکن کلام پاک سے ہم پتہ نہیں اتنا دور کیوں، اتنی باشعور قوم ہونے کے باوجود، اتنی پڑھی لکھی قوم ہونے کے باوجود ہم اس تلاوت کلام پاک کا ادب کیوں نہیں کر پائے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، جہاں بھی گئے ہیں، جس محفل میں بھی گئے ہیں، جس بزم میں بھی گئے ہیں، تلاوت کلام پاک کا آغاز تک تو دیکھا کہ یہ باشعور قوم تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتی ہے لیکن اس کا ادب نہیں کرتی۔ اس حالات کو دیکھ کر، ان حالات کو دیکھ کر مجھے آج کی یہ ویڈیو بنانا پڑی۔ ویسے بھی ہمارے چینل کی کیٹیگری نصیحت سے ریلیٹڈ ہے، تو دل چاہا کہ چلیں دو چار باتیں اسی احترام کے حوالے سے ہی کر دیں۔ تلاوت کلام پاک یہ کوئی عام کلام نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی یہ وہ خط ہوتا ہے کہ ڈاکیہ آیا ہے، اس نے خط دیا ہے، لینے والے نے خط لیا، اس کا لفافہ پھاڑا، خط پڑھا اور ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا۔ یہ اس ذات کا کلام ہوتا ہے جس ذات نے اس کائنات کو بنایا، چلایا، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں، ہم اس کا تو شمار کر نہیں سکتے۔ اس ٹاپک پر پھر کبھی بات کریں گے، لیکن جہاں تک بات تلاوت کی ہے، یہ اس کائنات کے رب کی طرف سے آئی اور لے کے آنے والا نوریوں کا سردار، اور جس پر آیا، جس پر یہ کتاب آئی، نازل ہوئی، وہ انسانوں کا بھی سردار، نوریوں کا بھی سردار۔ اس ملک پاکستان ہو، دنیا کے کوئی خطہ ہو، اس کی ذات کا بھی مقابلہ کوئی نہیں، اس کی شان کا بھی مقابلہ کوئی نہیں، اس کی صفات کا بھی مقابلہ کوئی نہیں، اس کے حسن کا ہی مقابلہ کوئی نہیں، لیکن ہم اس بات کو سمجھنے سے اتنا قاصر ہو چکے ہیں کہ اس کا اتنا ادب بھول چکے ہیں کہ تلاوت کلام پاک کے اندر جو وزن ہوتا ہے وہ وزن ہی بھول چکے ہیں۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں اس قوم پر رحمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں کچھ اللہ کی صفات، اللہ کی
रहमतों का ज़िक्र, कहीं नेमतों का ज़िक्र हो रहा होता है, लेकिन हम ये समझने से तो दूर रहे, सुनने से भी गए। तिलावत कलाम पाक के वक़्त हमारा ये अदब अगर लौट आए तो हम एक बाशऊर भी कौम बन सकें और बाइज़्ज़त कौम भी बन सकें। हम सिर्फ़ कौमी तराने की हद तक नहीं है। हमारा अदब, ये पाकिस्तान आज़ाद कराने का मकसद ये था कि हम इबादत भी खुले दिल से कर सकें, हमें कोई रोक न सके। लेकिन हम गाने बजाने तो दूर रहे, ये कौमी तराने के अदब के बाद हम तिलावत कलाम पाक का आवाज़ सुनना, ये देखें कि कुर्रा इकराम के मुकाबले होते हैं, महफ़िलें होती हैं, वहाँ हम खामोश होते हैं। वो भी तिलावत का अदब नहीं होता, वो सिर्फ़ आवाज़ का, और जो उनकी लज्जत होती है उनकी आवाज़ों में, सिर्फ़ वो ही सुरूर हासिल करने के लिए हम खामोश होते हैं। हमें ये नहीं पता होता वो पढ़ क्या रहा है। वो जहन्नम का ज़िक्र कर रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन आयात के अंदर हमें इन्हीं बातों की वजह से बेवकूफ़ ठहराया जा रहा है, लेकिन हम हैं कि समझने से कासिर हैं, बल्कि सुभान अल्लाह ही कहने पर तुले हुए हैं। हमें पता होता है कि यहाँ नारा लगाना है, यहाँ हमने कारी को दाद देनी है, लेकिन इस तिलावत का अदब हम नहीं कर पाए। भाइयों, हम पढ़े लिखे भी हैं, एक बाशऊर कौम भी हैं, लेकिन तिलावत कलाम पाक के वक़्त अगर हम ये इन चंद असूलों पर ही अमल कर लें तो हमारे लिए बाइस निजात भी है, बाइस सुकून भी है। जहाँ बाइस इज़्ज़त कौमी तराने के लिए है, वहाँ बाइस इज़्ज़त मुसलमान भी बन सकते हैं। अल्लाह हमें छोटी छोटी गलतियों पर इस्लाह करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये इस्लाह तब होगी जब हमारा ज़मीर इस बात पर मुत्तफ़िक़ होगा। बेशक पूरे मुल्क की अदालतें हों, दुनिया की अदालतें हों, जितना भी आपको झूठा कह लें या सच्चा कह लें, जो ज़मीर का फ़ैसला है वो सबसे फ़ैसला सच्चा होता है। हम जो भी गलत करते हैं या सही करते हैं, अगर ज़मीर मुतमईन है तो हम सही हैं, अगर ज़मीर मुतमईन नहीं है तो हम सही नहीं है। बेशक जितनी दौलतें लगा लें, अगर मैं गंदा हूँ तो मेरा ज़मीर मुझे कहेगा कि तू गलत है। अगर मैं दौलत देकर जजों को दौलत दूँ, वकीलों को दौलत दूँ और उनको संभाल लूँ, मेरे हक़ में फ़ैसला आ जाए, लेकिन फिर भी मेरे ज़हन में होता है कि काश उसको कहीं पता चल ना गया हो कि मैं गलत हूँ। क्या वजह है? ये मेरा ज़मीर कह रहा है कि मैं गलत हूँ। तो हमें इन बातों पर भी थोड़ा सा गौर कर लेना। अगर तिलावत कलाम पाक एक वही इलाही है जिसके लिए सहाबा इकराम की रवायात हैं कि पैगम्बर कायनात शदीद सर्दियों में पसीने से शराबूर हो जाया करते। एक दफ़ा का ज़िक्र है, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आलिम तो नहीं हूँ लेकिन मुझे उस सहाबी का नाम का पता नहीं है, लेकिन वो वाक़या मेरे जहन में आया, आपकी नज़र करता चलूँ कि सहाबी रसूल खड़े हैं पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। पैगम्बर कायनात ने दायरा लगाया और सहाबी को कहा कि यहीं रुक जा, यहाँ से हिलना नहीं है। तो पैगम्बर कायनात कुछ देर के लिए एक साइड पे चले गए। यही थोड़े से ही वक़्त के अंदर सहाबी रसूल को कोई आवाज़ अचानक सी आई, जैसे कोई धड़ाम से गिरता है या कोई ऐसा धमाका होता है जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसी कोई आवाज़ आई। तो सहाबी रसूल मोहब्बत की शिद्दत में पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपकने ही लगे थे, तो याद आया कि पैगम्बर कायनात ने फरमाया था, यहीं रुक जाना, इस दायरे से बाहर नहीं आना वरना तेरी हलाकत हो जाएगी। तो वो इताअत का जहन में सोच कर वो रुक गए। थोड़ी ही देर बाद पैगम्बर कायनात सही सलामत सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो सहाबी रसूल ने पूछा, पैगम्बर कायनात आप सही सलामत तो हैं ना, कोई सेहत को कोई मसला तो नहीं बना? पैगम्बर कायनात ने फरमाया, क्यों, आपको क्या महसूस हुआ? तो सहाबी रसूल ने फरमाया कि मुझे यूँ लगा कि कोई आप पर कोई चीज़ गिर ना गई हो, आपकी सेहत को कोई नुकसान ना पहुंच गया हो, मुझे कुछ ऐसी आवाज़ आई है। तो पैगम्बर कायनात ने फरमाया, नहीं, ऐसी बात नहीं थी, जिब्राइल आया था वही लेकर। इतनी शिद्दत के साथ कि इतनी ऐसी आवाज़ आई कि आप तक भी पहुंची और मुझे तो महसूस होने आई थी। तो सहाबी रसूल ने फरमाया, पूछा
کہ اے پیغمبر کائنات پہلے بھی تو جبرائیل آیا کرتے ہیں، وہی تو پہلے بھی اترا کرتی ہے، لیکن آج یہ کیا ہوا کہ اتنا زوردار دھماکے کی آواز بھی آئی؟ تو پیغمبر کائنات نے فرمایا یہ اللہ کا اتنا وزنی کلام تھا جس کی شدت اتنی تھی کہ سب کو آواز محسوس ہوئی۔ دیکھیں بھائیوں، پیغمبر کائنات تھے یا صحابی رسول تھے، اتنی آواز اتنی شدت کو محسوس کرنا انہی کی ہمت تھی۔